स्वाहा ओम एकंदाज गुंडाय नमो दिव्रोज्याद स्वाहा ओम एकंदाज गुंडाय नमो दिव्रोज्याद स्वाहा दिव्रोज्याद स्वाहा ओम एकंदाज गुंडाय नमो दिव्रोज्याद स्वाहा ओम एकंदाज गुंडाय नमो दिव्रोज्याद स्वाहा गुंडाय नमो दिव्रोज्याद स्वाहा ओम एकंदाज गुंडाय नमो दिव्रोज्याद स्वाहा ओम एकंदाज गुंडाय नमो दिव्रोज्याद स्वाहा Om Ekandai Megrunai Om Ekandai Megrunai Namo Divuja Swaha Om Ekandai Megrunai Namo Om Mahaganapati Swaha Om Manana Antwaganapati Mumame Ekanka Veena Voshto Sumjeshirajam Brahmana Nutata Anasan Manvadi Vistena Swaha Om Manana Antwaganapati Mumame Ekanka Veena Voshto Uttamatto Supradititamasto Om Ganana Antwa Ganana Antwa Varnai Swaha Varnai Swaha Om Varnai Swaha Om Madhuvajaya Niyushaya Nidana Madhuvajaya Swaha Brahmana Vandamajaya Vimano Vihaya Varnai Swaha Om Varnai Swaha Om Madhuvajaya Niyushaya Nidana Madhuvajaya Swaha Madhuvajaya Swaha Madhuvajaya Swaha Om Vailvasveshaya Swaha Om Agnaye Swaha Om Gatrapurjaya Maharudraya Namo Chandramaleshwaraya Swaha Om Gatyaya Kanyakumar Om Tatpurjaya Maharudraya Namo Veerabhadraya Swaha Om Tatpurjaya Maharudraya Namo Veerabhadraya Swaha Swaha Om Agnaye Swaha Om Gurudevo Mahadevo Gurudevo Sadashiva Aguru Swabhya Om Shirdi Sai Baba Swaha Swaha Om Akara Swaha Om Agnaye Swaha
ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡ್ರ? ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಪಾಪನಾಶಾಯ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಫಲಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರೋಮೀಶ ಪ್ರಸೀದ. ओम श्री गोमातु देवताभ्यो नमः आदा प्रदक्षिण नमस्कारान् करोमि. दूरದಿಂದ ಮೇಡಂಗ್ರಿ ಭದ್ರೇಗೌಡ ದೇಶ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಮೇಘವಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೇ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನಾಲ್ಕು ದಳದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಾಗಲಿಂಗವೇ.
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ನಿವಾರಣೆಗಳ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಗಾಗಿ ಕರೆಯುವುದಯ್ಯ ಒಂದು ಹಗಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಕಂಡರೆ ತನ್ನ ಬಳಗವನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾಯಿಗೆ ಒಂದೊತ್ತನ್ನು ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ. సద్గురు నారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి పరబ్రహ్మణే నమః. ఆత్మబంధువులారా, నాగండపల్లి గ్రామ పెద్దలారా, వీరబ్రహ్మస్వామి దేవాలయం 3వ సంవత్సర మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు జరుపుతుండేటువంటిది మన గ్రామంలో ఉండే పెద్దలకే ప్రజలకే కాకుండా ప్రపంచమంతటా కూడా ఈ యొక్క చేసినటువంటి యొక్క ధర్మకార్యం యొక్క ప్రభావం పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఎక్కడెక్కడ దేవాలయాల్లో అభివృద్ధి భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడే మన దేశం బాగుండేది, మనం బాగుండేది. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు అని అన్నారు. కాబట్టి మనమందరూ కూడాను భగవంతుని యొక్క బిడ్డలు. భగవంతుని యొక్క సహకారం లేకపోతే మనము ఏమీ చేసేదానికి సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. కానీ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కావాలంటే మేమి ఉదాహరణంగా మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇప్పుడు వర్షం ఉంది, ఆ వర్షాన్ని మనము నీళ్ళని తయారు చేసే అయ్యేటువంటిది కాదు. ఎటువంటి వారైనా, ఎంత గొప్పవాడైనా, ఎంత చదివినటువంటి వాడైనా, ఎటువంటి మహాత్ములు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ తక్కినటువంటి వారికి ఆ యొక్క
ఒక చుక్క నీళ్లను తయారు చేసినటువంటి యొక్క శక్తి ఎవరికీ లేదు. కానీ అటువంటి యొక్క చుక్కలు ఎన్నో ఒక సంవత్సరంలో మనకు అవసరమో భగవంతుడిచ్చి మనల్ని అందరినీ కూడాను కాపాడి రక్షణ చేస్తూ ఉండేటటువంటి వారు భగవంతుడు. ఒక చుక్కు కూడాను నీళ్ళు లేకుండా మనం ఉంటే పంటలు వేయలే, పంటలు లేకపోతే వంటలు లేదు, వంటలు లేకపోతే మనం లేదు. కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుడు మనల్ని అనేక విధాలుగా కాపాడుతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఉదాహరణంగా మనం తీసుకున్నామంటే ఈ ప్రపంచంలో సూర్యుడు ఒక్కడు ఉదయిస్తాడు. సూర్యుడు ఉదయించి సూర్యుడు సర్వలో ఎక్కడ పోతేనూ కూడా మనకి ఆ యొక్క వెలుగు అనేటువంటిది ప్రపంచమంతటా కూడాను అన్ని జాగాల్లోనూ కూడా ఉంటుంది సూర్యుడు వెలిగించినప్పుడు. కానీ దీపాన్ని వెలిగిస్తాము, మా ఇంట్లో ఉండేటటువంటిది లోపలుండే అంటిస్తలే బయట ఉండేటటువంటి వారు కూడా కనబడకపోతారు. కానీ ఒకే దీపము సూర్యుడు, రాత్రి సమయంలో చంద్రుడు, వీరిద్దరూ లేకపోయింటే మనం ఏమీ చేసేదానికి సాధ్యమయ్యేటటువంటిది కాదు. దేవుడు అంటే ఎవరు, ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే ఇదే మనకి నిజమైనటువంటి ఉదాహరణ. సూర్యుడు లేకపోతే ఈ యొక్క మనం పంటలు పండే కయ్యలే, అగ్నిదేవుడు లేకపోతే మనం వంటలు చేసే కయ్యలే, అక్కడ పొండేలే ఇక్కడ వండేలే, ఇద్దరు లేకపోతే తినేవాళ్ళు లేకపోతే మనమంతా లేకపోతాం. ప్రపంచమంతా కూడా భూమట్టానికి వచ్చేస్తుంది. ఎవరు ఏమి చేసే కయ్యనేటువంటిది కాదు. నంబి కెట్టవరిల్ల నరహరియే నమ్మది కెట్టరే కెడలి అని చెప్పినారు. కాబట్టి మేమంతా చెడిపోయేదానికి కారణం ఏమంటే భగవంతుని పైన మన నమ్మకం ఇంకా కూడా మాకు రాలేదు. నమ్మిక నిజమైతే ఏడాది చేసిన కుమ్మరి కుండలు కోలుగొట్టుతో ధ్వంసమవునట్లు నీ కర్మమెల్లా కాలిపోనురా నాది బ్రహ్మానంద నారాయణ అని తాతగారు ఒకే మాటలో చెప్పినారు. మనకి నమ్మకం కావాలి. ఏదానిపైన నమ్మకము? నంబి కెట్టవరిల్లా. మనం ఏది అనుకుంటామో అదంతా కూడా దానిపైన మనకి నమ్మకం ఏర్పడితే దాన్ని అంతా కూడా సాధించేటటువంటి శక్తి మాకు ఇచ్చిండాడు భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని పైన మనకి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీర్వాదం మనకు అవసరం. ఆశీర్వాదం లేకపోతే మనం ఏమి చేసే కయ్యనేటువంటిది కాదు. ఒకే ఒక ఉదాహరణని తీసుకుంటాము. గాలిపోతూ ఉంది, వస్తూ ఉంది. నిమిషానికి ఎన్నోసార్లు గాలి పిలుస్తూ ఉన్నాం, ఎన్నోసార్లు వదిలిపెడుతూ ఉన్నాం. గాలి లేకపోతే మేమేం చేసేది? మనిషి ఖాళీ, మనిషే కాలు, ప్రపంచమే ఖాళీ అయిపోతుంది. గాలి ఇస్తూ ఉంటారు కదా ప్రపంచం. ఇది భగవంతుడు మనకి, మనం ప్రాణంతో ఉంటూ ఉన్నాం కదా, ఏ దాని నుండి మనం గుర్తించలేదు ఇంకా కూడా. ఎవరు లేకపోతే మన ప్రాణం లేకపోతుంది అని బాగా మనం తెలుసుకున్నల్లా వాయుదేవుడు. గాలి అంటాం మనము. గాలి లేకపోతే మనమందరూ కూడాను ఒకే దినంలో ఒకే 5 నిమిషాల్లో ఖాళీ. ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి మన మానవులే కాకుండా 84 లక్షల జీవరాశులు కూడా ఉన్నాయి. చీమ మొదలుకొని బ్రహ్మదేవుని వరకు ఉండేటటువంటి సకల జీవరాశులు 84 లక్షల జీవరాశులు, అందులో మనం ఒక్కరు. ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లేకపోతే మనం ఎవ్వరూ కూడా ఏమీ చేసేదానికి సాధ్యమయ్యేటటువంటి కాదు. గాలి లేకపోతే ఖాళీ. గాలి ఎవరికొద్దు? ఎవరికి కావాలా? ఈ ప్రపంచంలో ఏదేది మనం చూస్తున్నాం, మనం తిండేటటువంటి తిండి గింజలు, మనం కాపాడుతూ ఉండేటటువంటి మన్ను, ఈ యొక్క టెంకాయ మన అంటాము, టెంకాయ కావాలా, దానికి భగవంతునికి కొట్టాలా, దాంట్లో ఉండే కొబ్బరి అంతా భగవంతునికి భక్తునికి పంచాలా అంటేనే కూడా అదే దానికి ఏది కానే కావాలంటే గాలి. దాని ఇచ్చిన మహాత్ములు ఒకే మాటలో చెప్పి మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలా. గాలి లేకపోతే మనం ఖాళీ అని. మనమే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి పిల్లలు మొదలుకొని, గర్భములో ఉండేటటువంటి పిల్లకుడు మొదలుకొని 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తుండే ముసలివాణి వరకు కూడాను మనమందరూ కూడాను ప్రాణంతో ఈరోజు సంతోషంగా ఆనందంగా కాలాన్ని గడుపుతూ ఉన్నామంటే ఆ భగవంతుడు గాలి నుండి. గాలి లేకుండా ఉన్నాయి. భోజనం లేకపోయినా కొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు, కానీ గాలి లేకపోతే 1 నిమిష కాలం కూడా ముందే అయినటువంటి కాదు. అందువల్లనే మహాత్ములు గాలిని ఏమంటారు? వాయుదేవుడు అంటే దానికి పేరు పెట్టేసి. గాలి లేకపోతే మనిషే కాదు, ప్రపంచమే ఖాళీ. మన ప్రాణాలంతా ఏదానిపైన ఆధారపడింది? గాలిపైనకి ఆరాడుతుందంటే చిన్న కూడాను గాలి మన లోపల పోయి తర్వాత మా లోపల ఉండేటటువంటి శుద్ధమైనటువంటి గాలి లోపలికి పోతుంది. అశుద్ధంగా మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి అశుద్ధాన్ని అంతా తీల్చేది ఆ గాలి బయటికి వచ్చేస్తుంది.
మంచి గాలి లోపలికి పోతుంది, చెడ్డ గాలి మన లోపల ఉండినటువంటి చెడ్డ దాన్ని అంత బయటికి తీసేస్తుంది. కాబట్టి మనం నిద్రపోతూ ఉన్నాను కూడాను గాలి పోతూనే ఉంది, గాలి వస్తూనే ఉంది.